So 11th hour series வந்து இந்த 11th கொடுத்துருப்பாங்க, அதில் இருக்கும் அந்த பிளாக்ல 11th. ஓகே, அதில் இருக்கும், செக் பண்ணிக்கங்க. We will now discuss the summary of capital gains chapter. Okay, capital gains chapter. So capital gains la பொறுத்த வரைக்கும் capital gains section 1 is all about section 45 class 1. We start with the section 45 class 1. Charging section, general charging section. Class 2 is all about 1A இருக்கு, 1A, 1 and 1A. 1A is all about insurance claim. And 2 is all about conversion of capital assets into stock. And 5 is all about compulsory acquisition of your property. 5A, joint development agreement. 46 is all about company on liquidation, assets transferred to the shareholders. 46A is all about buyback shares and securities and all. 47, not transferred, transactions not transferred. Okay, relatives கொடுக்கக்கூடிய gift, bill, இது மூலமா வரக்கூடிய விஷயங்கள் பார்த்தோம். That will fall here. Okay. (47) Now then we had section 48 is all about mode of computation. 49, cost of acquisition, and we understood the concept of period of holding both. The cost of acquisition is the cost of acquisition of the previous owner will be taken up in நம்ம பார்த்தோம். That will come here. 50 வரும்போது short term capital gain for depreciable asset, and 50A, short term capital gain of depreciable assets provided SLM method la depreciation claim பண்ணப்பட்டதாக இருக்கணும். 50B, slum sale நடத்தல இன்னும், is applicable for final. Inter கூட இருக்குன்னு நினைக்கிறது பார்ப்போம் subsequent lectureல. 50B and 50C, stamp duty value. Okay, sale consideration is equal to whichever is higher of stamp duty value and sale consideration, and this section is applicable only when the stamp duty value is more than 110% of sale consideration. 50CA, unquoted shares. These are the cases we have studied. 50CA and 50D, if the sale consideration could not be determinable, then fair market value on the date of sale will be taken as sale consideration. 50D.
51. Forfeiture amount will be subtracted from the cost of acquisition provided if the forfeiture amount happens before 1/4/2014. After that date appdi சொன்னக்க on or after on the above date ஆக இருந்துச்சுன்னா that will be income from other sources under section 56 class 2 ல வரும். 51 க்கு அப்புறம் 52 இல்ல 53 இல்ல directly we jump to 54. 54 is all about deduction for 54 series எல்லாமே deductions. Okay, deductionsல என்னென்ன இருக்கு? 54 வந்து ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வித்துட்டு ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குனீங்கன்னா அல்லது கட்டினீங்கன்னா டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். 54B வந்து அக்ரி லேண்ட் வித்துட்டு அக்ரி லேண்ட் வாங்கணும், பட் ப்ரொவைடட் இட் ஷுட் பி இன் அர்பன் லேண்டா இருக்கணும், இல்லைன்னா அது கேபிட்டல் அசெட்டே கிடையாதுன்னு நம்ம பார்த்தோம். 54Bக்கு அப்புறம் D, A கிடையாது, C கிடையாது, D அப்புறம் இது இண்டஸ்ட்ரியோடைய லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் கம்பல்சரி அக்வயர் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா திரும்பவும் அந்த பணத்தை வச்சு நீங்க லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் வாங்கலாம். 54EC வரும்போது you can sell the land or building or both or some other cases any building இங்க ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இங்க டெப்ரிசியேட்டட் பில்டிங் கூட கிளைம் பண்ணிக்கலாம் by purchasing the bonds from REC, PFC and all, but maximum deduction is 50 lakhs only. 54F, any asset you sell, but you can purchase one residential house property you can purchase. And in the last case the proportionate deductions only allowable, proportionate deductions. And 54H, extension of time, maximum deductions எல்லாம் some time கொடுப்பாங்க, இதுக்குள்ளார முடிக்கணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க, பட் இங்க எக்ஸ்டென்ஷன் உண்டு இல்லையா? in case of compulsory acquisition இருந்தால் பணம் எப்ப கிடைக்குதோ அதுல இருந்து கால்குலேட் பண்ண போறோம், not immediately. and 54F H க்கு அப்புறம் 55 is all about cost of acquisition as well as cost of improvement பத்தி பார்த்தோம். so cost of acquisition as well as improvement, cost of acquisition and improvement. 55 for intangible assets, other assets, shares இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். then reference to valuation officer, okay, reference to valuation officer will also be there. Now reference to valuation officer, okay. So these are the sections we have covered. In addition to that, of course, we studied other aspects also. Okay. In addition to that, what are the other aspects you have to cover? அப்படின்னு சொன்னாக்க, we have studied the section 2 class 47 transfer னா என்னன்னு பார்த்தோம். transfer, okay. then we studied 111A, 112A and 112 long term capital gain, other long term capital gain இதெல்லாம் பார்த்தோம். okay, 111A வரும்போது இது securities மட்டும்தான் available where the tax rate is 15%. 112A வரும்போது tax rate being 10% only, that too in excess of 1 lakh. 112 வரும்போது 20% will be tax rate and short term capital gain வரும்போது normal tax rate will be applicable. And apart from that, we have studied the exemptions portion also. Okay,
One after one I am going to discuss now. Let's see here. Inflation index கொடுத்திருக்காங்க. Section 45 class 1 la charging section transfer of capital assets இருக்கணும் and in the previous year it is going to be taxable and there should be gain. Section 2 class 14 la capital assets na enna appadina property of any kind ah irukkalam. And in case of securities even held as stock in trade by foreign institutional investors ஆக இருந்துச்சுன்னா அது பேர் capital assets ஆ ட்ரீட் பண்ணோம். ஓகே, இந்த செக்யூரிட்டிஸ் வந்து FII தவிர வேற ஏதாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து capital assets ஆவும் ட்ரீட் பண்ணலாம், PGBP ஆவும் ட்ரீட் பண்ணலாம். That's an option available to them. Unit linked insurance policy ULIP பாலிசியாக இருக்கும்போது செக்ஷன் 10 கிளாஸ் 10D நாட் அப்ளிகபிளா இருந்தால் அது capital assets. இந்த மூணு விஷயங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஒன்னு ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் எனி கைண்ட், ரெண்டாவது வந்து செக்யூரிட்டிஸ் ஹெல்ட் பை F2I ஃபாரின் இன்ஸ்டிடியூஷனல் இன்வெஸ்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க. அவங்க மட்டும் செக்யூரிட்டிஸ் வச்சிருந்தாங்கன்னா சார் இது பையிங் அண்ட் செல்லிங் ட்ரேடிங் பர்பஸ் வச்சிருக்கிறேன்னு சொன்னாலும் அது கேபிட்டல் கெயின்ஸ் தான் அண்ட் கேபிட்டல் அசெட்ஸ் தான். மூணாவது யூலிப் பாலிசி வரும்போது செக்ஷன் 10 கிளாஸ் 10D அப்ளிகபிள் இல்லாத போது தட் இஸ் ஆல்சோ கேபிட்டல் அசெட்ஸ் 3. ஆனா இதுல என்னென்ன சேராது அப்படின்னு சொன்னாக்க எனி ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொன்னதுல எது சேராது அப்படின்னு சொன்னாக்க ஸ்டாக் இன் ட்ரேடா ஹோல்ட் பண்ணது JP தாஸ் சேரக்கூடாது, ரூரல் அக்ரி லேண்ட் சேரக்கூடாது, கோல்டு பாண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்பெசிபிக் செக்யூரிட்டிஸ் நமக்கு சேரக்கூடாது. சாரி, மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி, மூவபிள் பர்சனல் எஃபெக்ட் சேரக்கூடாது. ஆனா இந்த மூவபிள் பர்சனல் எஃபெக்ட்ல JP தாஸ் will be the capital assets. Sorry, JP தாஸ் will be the capital assets which is coming under J for jewelry, P for paintings, D for drawings, archaeological collections A. Another A is for the any work of art and S for sculptures. ரூரல் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் வந்து கேபிட்டல் அசெட்ஸ் கிடையாது, ஸ்டாக் இன் ட்ரேட் கேபிட்டல் அசெட்ஸ் கிடையாது, மூவபிள் பர்சனல் எஃபெக்ட் கேபிட்டல் அசெட்ஸ் கிடையாது. பட் அதுல JP தாஸ் வந்து கேபிட்டல் அசெட்ஸ். ரூரல் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் கேபிட்டல் அசெட்ஸ் கிடையாது. கோல்டு பாண்ட்ஸ், டெபாசிட் சர்டிபிகேட் அண்ட் கோல்டு மானிட்டைசேஷன் ஸ்கீம் இதெல்லாமே கேபிட்டல் அசெட்ஸ் கிடையாது. ஜுவல்லரி அப்படின்னா என்ன ஆர்னமெண்ட்ஸ் வேணாலும் இருக்கலாம், எனி ப்ரிசஸ் ஸ்டோன்ஸ், ஈவன் இஃப் இட் இஸ் ஸ்டட்டட் இன் ஃபர்னிச்சர்ஸ் யூட்டென்சில்ஸ் இருந்தாலும் உண்டு. ஆனா சில்வர் யூட்டென்சில்ஸ் வந்து கேபிட்டல் அசெட்ஸ் கிடையாது, ஆனா கோல்டு யூட்டென்சில்ஸ் கேபிட்டல் அசெட்ஸ். கேபிட்டல் அசெட்ஸ்ல ரூரல் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் சொல்லி இருக்கிறீங்களே சார், இப்ப ரூரல் ஏரியானா என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த பாப்புலேஷன் இஸ் லெஸ் தென் 10,000 இருந்துச்சுன்னா அது ரூரல். இந்த பாப்புலேஷன் இஸ் மோர் தென் 10 lakhs 10,000 ஆக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஏரியாவும் அந்த லிமிட்டை விட்டு ஒரு 2 kilometers ரேடியஸ் வரைக்கும் இருக்கிறது வந்து அர்பன், அதுக்கு மேல இருக்கிறதா ரூரல், இதுக்கு மேல இருக்கிறது ரூரல். இது ரூரல், இந்த இடத்துல இது ரூரல். அதுக்கு பதிலா the population is anywhere between இது 10,000க்கு மேல 1 lakh குள்ளார வச்சுக்கலாம். ஓகே, அதுவே 1 lakhக்கு மேல 10 lakhs குள்ளார இருந்துச்சுன்னா அந்த ஏரியாவில் வந்து கிட்டத்தட்ட 6 கிலோமீட்டர் ரேடியஸ் அது வரைக்கும் இருக்கிறது ரூரல் கிடையாது, அதுக்கு பிறகுதான் ரூரல். அதுக்கு பதிலாக பாப்புலேஷன் 10 லட்சத்துக்கு மேல இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த லிமிட்ல இருந்து கிட்டத்தட்ட 8 கிலோமீட்டர் ரேடியஸ் வரைக்கும் இருக்கிறது ரூரல் கிடையாது, அர்பன். அதுக்கு தாண்டி இருக்கிறத நமக்கு ரூரல் சொல்லுவாங்க. இப்போ லெஸ் தென் 10,000 உள்ள பாப்புலேஷன்ல எல்லாமே ரூரல் தான். எதெல்லாம் கேபிட்டல் அசெட்ஸ்னா ஷேடட் ஏரியா தான் கேபிட்டல் அசெட். எதுவுமே ஷேடட் ஏரியா இல்லை. இப்போ லெஸ் தென் பாப்புலேஷன் லெஸ் தென் 10,000 சொன்னால் அது முழுக்க ரூரல் தான். 10,000ல இருந்து 1 lakh குள்ளார வந்துச்சுன்னா அந்த லிமிட் இருக்குல்ல, அந்த லிமிட்டை தாண்டி இன்னொரு 2 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கிறது வந்து அர்பன், அதுக்கு மேல இருக்கிறது ரூரல். 1 lakhல இருந்து 10 lakhs இருந்துச்சுன்னா அந்த சிட்டி லிமிட், அந்த சிட்டி லிமிட்ல இருந்து கிட்டத்தட்ட 6 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கிறது ரூரல், அதுக்கு தாண்டி இருக்கிறது ரூரல் கிடையாது. சரி, இது அர்பன், இது வந்து ரூரல் வந்துருது. ஸோ அப்போ அர்பனா இருந்தால் இது வந்து கேபிட்டல் அசெட்ஸ், அது ஷேட் இல்லாததா இருந்துச்சுன்னா ரூரல் ஏரியா. மோர் தென் 10 lakhs இருந்துச்சுன்னா அந்த லிமிட்ல இருந்து கிட்டத்தட்ட 8 கிலோமீட்டர் ரேடியஸ் வரைக்கும் இருக்கிறது அர்பன் தான், தட் இஸ் கேபிட்டல் அசெட்ஸ். அதுக்கு தாண்டி இருக்கிறது கேபிட்டல் அசெட்ஸ் கிடையாது. அண்ட் செக்ஷன் 2 கிளாஸ் 47ல டிரான்ஸ்ஃபர்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம். சேல், எக்ஸ்சேஞ்ச், ரீலிங்குவிஷ்மெண்ட் இதெல்லாமே டிரான்ஸ்ஃபர் தான். எக்ஸ்சேஞ்சுன்னு சொன்னால் டாக்ஸபிள் இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் போத் பார்ட்டிஸ்னு பார்த்தோம். ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷன் கூட பார்த்தோம். ஒரு அக்ரி லேண்ட் விற்கிறேன், அதுக்கு பதிலாக இன்னொரு அக்ரி லேண்ட் கன்சிடரேஷனை வாங்குறேன். ஸோ வித் அக்ரி லேண்டுக்கு டாக்ஸபிள் உண்டு, வாங்கின அக்ரி லேண்டை நீங்க டிடக்ஷன்ஸை கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஐ எம் நாட் செல்லிங் பட் ஐ எம் எக்ஸ்சேஞ்சிங் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இட் இஸ் டாக்ஸபிள் போத் ஹேண்ட்ஸ். விஜய் அண்ட் விஜய் அப்படிங்கிற கேஸ் பார்த்தோம், அதுக்கான இல்லஸ்ட்ரேஷன் இதுதான். ரீலிங்குவிஷ்மெண்ட், எனக்குன்னு இருக்கக்கூடிய ரைட்ஸை விட்டு கொடுக்குறேன், என்னுடைய ப்ரிஃபரன்ஸ் ரெடம்ஷன் பண்றேன், அல்லது என்னுடைய ரைட் ஷேர்ஸை ரினவுன்ஸ் பண்றேன்னா அதெல்லாமே கூட டிரான்ஸ்ஃபர் தான், ரீலிங்குவிஷ்மெண்ட் தான். Extinguishment of any rights இருக்கு. Extinguishment of any rights also will be considered as taxable. Okay, reduction of face value of the shares and cancellation of license will also be considered as transfer தான். Compulsory acquisition transfer, conversion of capital assets into stock in trade. Capital assets stock in trade convert பண்றோம்னா அதுவும் நமக்கு வந்து capital gains தான் அப்படின்னு சொன்னோம், transfer தான். So this will be coming under section 45 class 2. Compulsory acquisition வரும்போது section 45 class 5 இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லஸ்ட்ரேஷனோட. இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி வரும்போது டிரான்ஸ்ஃபர் அப்படிங்கிறது ஆஸ் பர் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட் ஒரு கன்சிடரேஷன் வாங்கிட்டு
நான் விற்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அக்ரிமெண்ட் போட்டாலே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடுச்சு, டீட் வந்து ஃபைனலைஸ் ஆகணும், ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிருக்கணும்னு அவசியம் இல்லைன்னு பார்த்தோம். அண்ட் ஹவுசிங் பில்டிங் ஸ்கீம்ல அந்த அலாட்மெண்ட் வருது அப்படின்னாக்க அந்த அலாட்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ கன்சிடர் அஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் தான். அண்ட் ஜீரோ கூப்பன் பாண்டை நீங்க மெச்சூரிட்டி எப்ப பணம் வாங்குறீங்க ரெடம்ஷன் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னாக்கா அதுவும் உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் தான். அதுவும் கேபிட்டல் கெயின்ஸ்ல வரும், ஒரு பார்ட்ல வராது. வில் see that under section 10 எக்ஸம்ஷன் கேஸ்ல பார்க்கலாம். அண்ட் மூவபிள் அசெட்ஸ் இது பார்த்து முடிச்சிட்டோம். லாங் டர்ம் கேபிட்டல் அசெட்ஸ் வரும்போது 3 பார்ட்டா நம்ம பிரிக்கிறோம். ஒன்னு வரும்போது உங்களுக்கு லிஸ்டட் செக்யூரிட்டிஸ் ஓகே, லிஸ்டட் செக்யூரிட்டிஸ் அண்ட் யூடிஐ யூனிட்ஸ், ஈக்விட்டி ஓரியன்டட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ், ஜீரோ கூப்பன் பாண்ட்ஸ். ஓகே, இந்த எல்லா ஐட்டங்களும் ஒரு வருஷத்துக்கு மேல வச்சிருந்தால் அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஓகே அது வந்து லாங் டர்மா மாறிடும், இல்லைன்னா ஷார்ட் டர்ம். அண்ட் 2 இயர்ஸ்க்கு மேல இருக்கிறது 3 விஷயங்கள் தான். ஓகே, என்னது? அன்லிஸ்டட் ஷேர்ஸ். இந்த இடத்துல ஷேர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன், இங்க செக்யூரிட்டிஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன், கன்ஃபியூஸ் ஆயிடக்கூடாது. ஷேர்ஸ்னா ஈக்விட்டி அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் ரெண்டுமே சேரும். அப்புறமேட்டு லேண்ட், பில்டிங், இந்த 3 ஐட்டங்கள் வந்து 2 வருஷத்துக்கு மேல ஹோல்ட் பண்ணியிருந்தால் லாங் டர்ம், இல்லைன்னா ஷார்ட் டர்ம். ஆல் அதர் அசெட்ஸ், அப்ப அதர்ஸ்ல வந்து இந்த ஷேர்ல தான் கன்ஃபியூஸ் ஆகும். அதுல இந்த இடத்துல ஈக்விட்டி ஓரியன்டட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்னு சொன்னேன். அப்ப டெட் ஓரியன்டட் இங்கேயும் வராது, இங்க மியூச்சுவல் ஃபண்டே வராது, ஷேர் மட்டும் தான் வரும். அப்ப டெட் ஓரியன்டட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வந்து எதுல வரணும்? அதர்ஸ்ல வரணும். அண்ட் அன்லிஸ்டட் செக்யூரிட்டிஸ், இது வந்து லிஸ்டட். அன்லிஸ்டட்ல ஷேர்ஸ் தானே, ஷேரை தவிர வேற எந்த ஒரு ஐட்டமா இருந்தாலும் அது இங்க தான் வரணும். ஸோ கவர்மெண்ட் பாண்ட் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, கவர்மெண்ட் பாண்ட்ஸ் அன்லிஸ்டடா இருந்தா அது இங்க வந்துடும். இஃப் இட் இஸ் ஹெல்ட் ஃபார் மோர் தென் 3 இயர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து லாங் டர்ம், எல்ஸ் ஷார்ட் டர்ம். ஸோ வெதர் த அசெட் இஸ் லாங் டர்மா ஷார்ட் டர்மா அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங் வச்சு இது லாங் டர்ம் ஆர் ஷார்ட் டர்ம்னு நம்ம முடிவு பண்ணலாம். when it comes to the depreciable assets இருந்துச்சுன்னா, depreciable assets இருந்தால் அது எப்போதுமே ஷார்ட் டர்மா தான் நம்ம ட்ரீட் பண்ணி ஆகணும். ஸோ we have to consider that being short term. ஸோ இப்போ கேபிட்டல் கெயின்ஸ் வரும்போது அசெட்ஸை 2 விதமா பிரிக்கிறோம். அசெட்ஸை ஒன்னு depreciable assets வந்து எப்போதுமே என்னது? ஷார்ட் டர்ம் கேபிட்டல் அசெட்ஸா வரணும். அண்ட் பேலன்ஸ் வரும்போது பேலன்ஸ் அசெட்ஸை 2 விதமா பிரிக்கிறோம். ஒன்னு பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங் பேஸ் பண்ணி லாங் டர்மா ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம், இன்னொன்னு ஷார்ட் டர்மா ட்ரீட் பண்ணலாம். இஃப் இட் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஓகே எஸ், இந்த கண்டிஷன்ஸ் எஸ்ன்னு சொன்னா லாங் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின், அப்படி இல்லைன்னா ஷார்ட் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின் அப்படின்னு பார்த்தோம். தென் செக்ஷன் 2 கிளாஸ் 42A வந்து பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங் ஷார்ட் டர்ம் கேபிட்டல் கெயினை பத்தி மீன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஓகே, அதனால அது தேவை இருக்காது. தென் இன் சம் கேசஸ் ஹியர் பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங் எல்லாம் எதுல சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா இந்த செக்ஷன் 2 கிளாஸ் 42A டீட்டெயிலா இருக்கு, அதை நம்ம அவ்வளவா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இல்லை. இந்த சம்ல நம்ம பார்க்கும்போது இன்கார்பரேட் பண்ணியிருப்போம். ஃபைனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு அடிஷனல் லேர்னிங்க்கு இது நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். அதர்வைஸ் திஸ் பர்டிகுலர் ப்ரொவிஷன் இஸ் நாட் ரெக்வயர்ட் ஃபார் யுவர் ஸ்டடீஸ், ரைட்? அண்ட் வில் டைரக்ட்லி கோ ஃபார் செக்ஷன் 48 மோட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் கேபிட்டல் கெயின்ஸ். இதுல வந்து ஷார்ட் டர்ம் அண்ட் லாங் டர்ம் பிரிக்கிறோம். ஷார்ட் டர்ம் இருந்துச்சுன்னா கன்சிடரேஷன் ரிசீவ்டு மைனஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எக்ஸெப்ட் செக்யூரிட்டி டிரான்சாக்ஷன் டாக்ஸ் வரது நெட் சேல் கன்சிடரேஷன். அதுல இருந்து அக்விசிஷன் காஸ்டியும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் காஸ்டியும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஷார்ட் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின் வரும். அதுல இருந்து நீங்க டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதுல 54 மட்டும் இல்ல பாருங்க, ஏன்னா 54 வந்து லாங் டர்ம் மட்டும் தான் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் 54F வராது, அதுவும் கிளைம் பண்ணியிருக்க முடியாது. ஸோ பேலன்ஸ் வில் பி டாக்ஸபிள் ஷார்ட் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின்ல வந்துருது. when it comes for the section 2 class 29B long term capital gainsல இதே காஸ்ட் வந்து நம்ம இண்டெக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்க வேண்டியது இருக்கு, மிச்சம் எல்லாம் சேம் தான். ஸோ 48 இஸ் ஓவர். செக்ஷன் 48ல பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரொவிசோ 1 வந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா, இன் கேஸ் ஆஃப் நான் ரெசிடென்ட் உங்களுடைய அசெட்ஸ் நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்றீங்க, ஃபாரின்ல இருந்து பணம் வருது, அதை வச்சு இந்தியாவில் பர்ச்சேஸ் பண்றீங்க ஷேர்ஸை, அந்த ஷேர்ஸ் திரும்ப வித்து வந்த அமௌண்ட்டை ஃபாரினுக்கு அனுப்புறீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா சேல் கன்சிடரேஷன் ஷுட் பி இன் ஃபாரின் கரன்சியா இருக்கணும். இந்தியன் கரன்சியில நீங்க வாங்கியிருப்பீங்க, அதுக்கு ஈக்குவலன்ட் ஃபாரெக்ஸ் வேல்யூ என்னன்னு கன்வெர்ட் பண்ணி ஆகணும். அதை கன்வெர்ட் பண்ணும்போது டிடி பையிங் ரேட் அண்ட் டிடி செல்லிங் ரேட், டெலிகிராஃபிக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பையிங் ரேட் அண்ட் டெலிகிராஃபிக் ரேட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் செல்லிங் ரேட், அதோட ஆவரேஜ் எடுக்கிறீங்க, அந்த ரேட் வச்சு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறீங்க. அதுல இருந்து காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் ஆஸ் அந்த அக்விசிஷன் டேட்ல இருக்கக்கூடிய டெலிகிராஃபிக் ட்ரான்ஸ்ஃபர், இது வந்து சேல் டேட், இது அக்விசிஷன் டேட், இந்த டேட்ல உள்ள ஆவரேஜ் ரேட்டால திரும்ப ஃபாரெக்ஸ்ல கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறீங்க. இந்த ரெண்டுலயும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் தான் உங்களுக்கு கேபிட்டல் கெயின் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபாரெக்ஸ்ல கிடைக்கும். அதை ரீகன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறீங்க யூசிங் வாட்? டெலிகிராஃபிக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பையிங் ரேட், திஸ் இஸ் கால்ட் கேபிட்டல் கெயின். ஸோ யூ ஹேவ் டு கன்வெர்ட் தட் டு ஃபாரெக்ஸ் ரேட் ஃபார் சேல் கன்சிடரேஷன் அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன். கேபிட்டல் கெயின்ஸ் இன் ஃபாரெக்ஸ் கண்டுபிடிச்சு திரும்பவும் அதை நீங்க இந்தியன் கரன்சி கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறீங்க. திஸ் இஸ் த ப்ராசஸ் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். 48 ரைட். Now proviso 2 வரும்போது இண்டெக்ஸேஷனை பத்தி மீன் பண்றாங்க. So if the period of holding is more than the year, அதாவது இந்த லாங் டர்ம் அசெட்ஸா இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இண்டெக்ஸேஷன் உண்டு. பட் இண்டெக்ஸேஷன் பண்ணும்போது 1/4/2021 முன்னாடி வாங்கியிருந்தால் 2001ல இருந்து தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். எனி காஸ்ட் யூ இன்கர்ட் பிஃபோர் தட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பர்பஸ் இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் omitted.
cost of improvement before 14201 is always ignored. But if the land or building acquired before 14201 இருந்துச்சுன்னா, as on the date of 14201 what is the fair market value, and it should always be compared with the stamp duty value on the date. ரெண்டுல whichever is lower will be taken as the base value. அந்த வேல்யூல இருந்து நம்ம இண்டெக்ஸேஷன் பண்ணனும் அப்படினு சொல்லி பார்த்தோம். provision number 2 and then provision number 3 வரும்போது indexation benefit as per proviso is not available. So provision 3 க்கும் indexation benefit is not available. இது வந்து நான் actually தேவையில்லைன்னு உங்களுக்கு விட்டுருக்கேன். no need to worry about that. So we'll directly go for the provision number 4. debenture and bond இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு indexation கிடையாது. ஆனா debenture and bond க்கு indexation இல்லைனாலும் in case of government issue பண்ணியிருக்கிற சில bond like capital indexed bond or sovereign gold bond இந்த மாதிரி issue பண்ணியிருந்தால் இந்த ரெண்டு ஐட்டத்துக்கு மட்டும் உங்களுக்கு என்ன உண்டுன்னா indexation உண்டு. ஓகே, bond and debentures இருந்தாலும் இந்த ரெண்டு ஐட்டத்துக்கு மட்டும் உங்களுக்கு டிடக்ஷன்ஸ் உண்டு. capital gain in case of redemption of sovereign gold bond. இந்த sovereign gold bond நீங்க redemption பண்ணும்போது நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஜீரோ கூப்பன் பாண்ட் ரெடீம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு capital gains tax உண்டுன்னு சொன்னோம். ஏன்னா அது ட்ரான்ஸ்ஃபர்னு சொல்லியிருக்கிறோம். அதே மாதிரி sovereign gold bond வரும்போது SGB sovereign gold bond, right? ஓகே, ரெண்டு பார்ட்டை நம்ம பிரிக்கலாம். that interest on sovereign gold bond is always taxable. அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எப்பவுமே taxable. ஆனா இந்த sovereign gold bond வந்து individual and other assessees னு வச்சுக்கலாம். other assessees இத ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றீங்க, அதாவது redemption பண்றீங்க இல்லனா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றீங்க. ஓகே, redemption or transfer, then capital gains will be attracted. In the case of individual, redemption பண்ணிக்கிறீங்க on maturity அல்லது ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றீங்க before maturity. ஓகே, redemption பண்ணிக்கிறீங்க மெச்சூரிட்டி, அதுக்கு 5 வருஷம் டைம்னா 5 வருஷம் முடிஞ்ச பிறகு நீங்க redemption பண்றீங்க அப்படி சொன்னாக்க that is totally exempt. ஓகே, அதே சமயத்துல நடுவுலயே நீங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிருக்கீங்கன்னா of course capital gains is taxable. capital gain will be attracted, but indexation உண்டு. ரெண்டு இதுக்கு மட்டும் தான் indexation உண்டு debenture and bondல. அதுல வந்து debenture and bondல capital indexed bond பேர்லயே capital indexed bond னு சொன்னதனால அதுக்கு indexation உண்டு. sovereign gold bondக்கு indexation உண்டு. ஆனா sovereign gold bond வந்து வரும்போது யார் வித்தாலும் சரி redemption பண்ணாலும் சரி அது capital gains உண்டு. நடுவுல வாங்குற இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் capital gains உண்டு. அதுவே sovereign gold bondல பொறுத்த வரைக்கும் இண்டிவிஜுவல் கேஸ்ல இருந்துச்சுன்னா அதோட மெச்சூரிட்டி பீரியட் 5 வருஷம் சொல்லியிருக்கிறேன்னா 5 வருஷத்துக்கு பிறகு redemption பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க exempted. நடுவுல நீங்க வேற யாருக்காவது வித்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க அன்னைக்கு அது taxable மாறிடுது. That's what about the proviso here. And 7th proviso is all about security transaction tax is not allowed to be deductible as expenses for the capital gains, right? And section 55 ல வரும்போது cost of improvement as well as cost of acquisition பத்தி பார்க்க போறோம். is going to be applied for requirement of section 48 and 49. 48 வந்து mode of computation. What is the sale consideration சொன்னால் we have to refer to section 55. அதான் தான் சொல்லி இருக்காங்க. section 55 is the calculation is meant for the calculation of cost of improvement and acquisition. That value is required for the calculation of capital gains under section 48. இதுல வந்து நமக்கு intangible assets first part எடுத்துக்கலாம். So first part being intangible assets. Intangible assets வரும்போது அதுல வந்து first we'll see the cost of acquisition. Cost of acquisition like trademark, brand name, stage carriage permit, tenancy rights, LUMARs, goodwill of either business or professions, and right to manufacture and produce or process any article, and right to carry on. மொத்தம் வந்து 8 ஐட்டங்கள் இருக்கு. 8 items. Trademark, brand name, stage carriage permits, tenancy rights, LUMARs, goodwill for business or professions, right to manufacture, right to carry on. அதாவது license. Right to carry on na license. இது வந்து ரைட் டு மேனுஃபேக்சர்னா பேட்டன் அண்ட் காப்பிரைட். ஸோ என்னுடைய காப்பிரைட் கொடுக்குறேன், நீங்க அதை வச்சு நீங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணிக்கலாம். ரைட் டு கேரி ஆன் அப்படின்னு சொன்ன அர்த்தம் நீங்க பிசினஸ் பண்றதுக்கு என்கிட்ட லைசன்ஸ் வாங்கி இருக்கணும். இந்த எல்லா அசெட்ஸும் இந்த 8 அசெட்ஸுக்கும் செல்ஃப் ஜென்ரேட்டடாக இருந்துச்சுன்னா காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் nil, and if it is purchased by somebody else அப்படின்னு சொன்னாக்க the actual purchase cost will be taken. இதுவே இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ல வரும்போது 3 ஐட்டத்துக்கு மட்டும் தான் பார்க்க போறோம். குட்வில் ஆஃப் த பிசினஸ் அண்ட் ரைட் டு மேனுஃபேக்சர், ரைட் டு கேரி ஆன். இந்த 3 ஐட்டத்துக்கு மட்டும் தான் நீங்க காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கேன் பி taken as nil. இதுக்கு காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எப்பவுமே nil. வேற எந்த அசெட்ஸ் ஆக இருந்தாலும் வேற all other assets, right? if improvement cost is incurred on or after 14201 இருந்தால் actual cost எடுத்துங்க. 31st March 2001 க்கு முன்னாடி இருந்துச்சுன்னா நீங்க மொத்தமா ஸ்கிப் பண்ணிரணும். so that's how you can understand, right? next வந்து in case trees are grown spontaneously capital gains கிடையாது. self generated formula transfer பண்ணும்போது capital gains உண்டா அப்படின்னு சொன்னாக்க if the cost of acquisition improvement not reasonably ascertainable அப்படி சொன்னாக்க இதுக்கு capital gains கிடையாது. if you are generating a formula yourself in your lab, அதோட சேல் கன்சிடரேஷன் ஒரு 100 lakhs னு சொல்லி இருக்கீங்க. what is the cost of acquisition, what is the cost of improvement சார்? என்னால கிளியரா சொல்ல முடியாதுன்னு சொன்னால் இது ரெண்டு சொல்ல முடியாதுன்னா இதுவும் क्वेश्चन மார்க், அதனால capital gains கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி
கொடுத்திருக்காங்க. பட் திஸ் கண்டிஷன் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் ஃபார் த குட்வில். குட்வில் பொறுத்த வரைக்கும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணலாமானா ப்ரொஃபஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு நீங்க இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணலாம். கரண்ட்லி குட்வில் ஃபார் த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் காஸ்ட் ஃபார் த குட்வில் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த ப்ரொஃபஷனா இருந்துச்சுன்னா ஆக்சுவல் காஸ்ட் ஏதாவது இருந்தால் நீங்க எடுத்துக்கலாம். யூஸ்வலா பிசினஸா இருந்தால் எப்போதுமே இல்லை. பட் ப்ரொஃபஷனல்ஸா இருந்தால் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் மட்டும் பண்ணியிருந்தேங்கன்னு ப்ரூஃப் கொடுத்தா நீங்க எடுத்துக்கலாம். அதர் இஸ் நாட் ரெக்வயர்ட். நவ் இன் கேஸ் ஆஃப் ஷேர்ஸ் வரும்போது பிரைமரி மார்க்கெட்ல நீங்க டைரக்டா கம்பெனி கிட்ட இருந்து வாங்கினா அலாட்மெண்ட் பிரைஸ் வில் பி டேக்கன். செகண்டரி மார்க்கெட்ல வாங்குனீங்கன்னா நீங்க நடுவில் brokerage பே பண்ணிருப்பீங்க. அதனால பிரைஸ் பெய்ட் பிளஸ் brokerage will be taken. ரைட் ஷேர்ஸ் இருந்தால் உங்களுக்கு வந்த ரைட்ஸை வச்சு நீங்களே வாங்குனீங்க. ரைட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பை த ஒரிஜினல் ஷேர் ஹோல்டர். எனக்கு ரைட் கொடுத்தாங்க அதை வச்சு வாங்கினேன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா என்ன பிரைஸ் பே பண்ணாலும் எடுத்துக்கலாம். ஆனா எனக்கு ரைட்ஸ் வேண்டாம்னு யாருக்காவது ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா the transfer value will be the sale consideration minus cost of acquisition. The right உடைய காஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னா நில். அப்படின்னா மொத்தமும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வேல்யூ எனக்கு கேபிட்டல் கெயின்ஸ்ல வந்துடும். இன்னொருத்தருடைய ரைட்டை நான் வாங்கிட்டு ஷேரை வாங்குறேன்னா அந்த ரைட்டை வாங்குறதுக்கு ஒரு பைசா கொடுத்துருப்பேன் பிளஸ் ஷேர் வாங்குறதுக்கு ஒரு பிரைஸ் கொடுத்துருப்பேன். ரெண்டையும் சேர்த்து நான் எடுத்துக்கணும். That is what about the cost of acquisition in this case, price for the right as well as right. In case of bonus shares இருந்துச்சுன்னா எப்போதுமே nil provided if the bonus share is on or before 1/4/2001 இருந்துச்சுன்னா fair market value on the date will be taken. அதுவே செக்ஷன் 112A வரும்போது நமக்கு என்ன எடுத்து அப்படிச்சுனாக்கா போனஸ் ஷேர்ஸ் வரும்போது ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆன் 31/1/2008 will be 18 will be taken. பட் இது இந்த இடத்துல நீங்க லிங்க் பண்ணிக்க வேண்டாம். இது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதுமானது. And these two points were not discussed currently, not required at your level. And see in case of section 112A வரும்போது எப்படி கால்குலேட் பண்றீங்க அப்படிச்சுனாக்கா 112A வரும்போது the cost of acquisition will be calculated this way. Sale consideration minus cost of acquisition. The cost of acquisition is whichever is higher of 1 and 2. அதாவது actual cost of acquisition and whichever is lower of fair market value on 31/1/2018 and sale consideration. இந்த ரெண்டுல whichever is lower எடுப்பீங்க. அது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி whichever is higher will be deductible. எதுக்காக அப்படி சொன்னாக்க 31st January 2018 வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து லாங் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின் ஆன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஷேர் இஸ் நில். இப்ப திடீர்னு உங்களுக்கு டாக்ஸ் போட்டாக்க உங்களுக்கு தேவையில்லாம ஒரு மார்க்கெட்ல இம்பாக்ட் இருக்குங்கிறதுனால என்ன பண்ணி இருக்கிறாங்கன்னா வாட் ஆர் த ப்ராஃபிட் யூ ஜெனரேட்டட் பிஃபோர் ஹேண்ட் கேன் பி சப்ட்ராக்டட். அதான் இங்க சொல்லி இருக்கிறாங்க. ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஸ் ஆன் த டேட். இன்னைக்கு நீங்க 100 ரூபாய் வாங்குனீங்க, ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆன் திஸ் டேஸ் பீங் 200 சொன்னால் இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் 100 ரூபாய் வந்து நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம். ப்ராஃபிட் இஸ் ரிமூவ். ஓகே, சேல் கன்சிடரேஷன் பீங் 300ங்க, நீங்க வாங்குனது 100 ரூபாய். ஆனா நீங்க வாங்குனது 100 ரூபாய் இருந்தாலும் ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆன் திஸ் டேட் பீங் 200 வச்சுக்கீங்களேன். நீங்க வாங்குனது 100 ரூபாய், வித்தது 300 ரூபாய், 200 ரூபாய் கேபிட்டல் கெயின்ஸ். அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த ரெண்டுல whichever is higher எடுங்கன்றார். whichever higherனா 200 ரூபாய் எடுப்பீங்க. 300 ரூபாய் வந்து 200 ரூபாய் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்க, வெறும் 100 ரூபாய். நீங்க 200 ரூபாய் டாக்ஸ் கட்ட வேண்டாம் சார், only 100 ரூபாய் டாக்ஸ் கட்டினா போதும். அதாவது as on the date of 31/1/2018 என்ன ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ இருக்கோ அதை தாண்டி எக்ஸ்ட்ரா பணம் வந்து அதை மட்டும் டாக்ஸ் கட்டினா போதுங்கிறதுக்காக தான் இந்த ரூல் இருக்கு. 112A 112A நீங்க கிளைம் பண்றீங்கன்னா உங்களுக்கு இண்டெக்ஸேஷன் கிடையாது. and the tax rate is also only 10%. tax rate is also only 10%, that too in excess of 1 lakh. 1 lakh மேல மட்டும் டாக்ஸ் கட்டினா போதும். and when it comes for the other assets பார்த்தோம். ஓகே, இதெல்லாம் ஏற்கனவே பார்த்ததான். so you can directly skip this. and in case shares and securities நீங்க விக்கிறீங்களே அதுல இருந்து வந்த சர்ப்ளஸ் வந்து கேபிட்டல் கெயின்ஸா பிஜிபிபியா அப்படின்னு சொன்னாக்கா F2s வரும்போது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம்ல F2I ஃபாரின் இன்ஸ்டிடியூஷனல் இன்வெஸ்டர்ஸ் அவங்களுக்கு எப்போதுமே அது வந்து கேபிட்டல் கெயின்ஸை தான் ட்ரீட் பண்ணும். பட் அதர் தென் F2s இருந்தாங்கன்னா அது கேபிட்டல் கெயின்ஸாவோ பிஜிபிபியோ as per their option they can claim. But once they claim this as being the capital gains, year on year they have to claim that as capital gains only, not the PGP. Otherwise it's not possible. So 112A பொறுத்த வரைக்கும் யாருக்கு applicableனா security transaction tax and purchases as well as transfer ரெண்டுமே பே பண்ணியிருக்கணும். ஆனா 110/2004 முன்னாடி அக்வயர் பண்ணியிருக்கிறீங்க, ஆர் ஐபிஓல வாங்கி இருக்கிறீங்க, யூஎஸ்ஓபியில வாங்கி இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க எஸ்டிடி ஆன் பர்ச்சேஸ் தேவைப்படாது, அப்ப பே பண்ணியிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா ஐபிஓல கம்பெனி கிட்ட இருந்து டைரக்டா வாங்கி இருக்கிறீங்க, அப்ப டிரான்சாக்ஷன் டாக்ஸ் பே பண்ணிருக்க மாட்டீங்க. இஎஸ்ஓபியும் கம்பெனி கிட்ட இருந்து வாங்கியிருப்பீங்க, அப்ப டிரான்சாக்ஷன் டாக்ஸ் பே பண்ணிருக்க மாட்டீங்க. ஆனா சேல் பண்ணும்போது கட்டாயம் வேணும். அது என்ன சார் 110/2004 அப்படின்னு சொன்னாக்க இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எஸ்டிடிங்கிற கான்செப்டே கிடையாது. அப்ப அதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஷேர் வாங்கி இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க எஸ்டிடி இருந்திருக்காது, அப்ப இல்லைன்னா பரவாயில்ல, அப்ப அப்ளிகபிள் கிடையாது. அதே மாதிரி யூனிட் ஓரியன்டட் ஈக்விட்டி ஓரியன்டட் யூனிட்ஸ் as well as பிசினஸ் ட்ரஸ்டோட யூனிட் இருந்தாலும் சரி வாங்கும் போது நீங்க எஸ்டிடி பே பண்ணிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. மற்ற எந்த கேஸா இருந்தாலும் வாங்கும் போதும் விற்கும் போதும் எஸ்டிடி பே பண்ணியிருக்கணும். அண்ட் அதே சமயத்துல ஐஎஃப்எஸ்சில இருக்கக்கூடிய லொகேஷன்ல ஸ்டாக் வாங்குறீங்க விற்கிறீங்க யூசிங் த ஃபாரின் கரன்சினா எஸ்டிடி இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் பை த டைம், நோ நீட் டு வரி அபவுட் தட். அண்ட்
you cannot enjoy the indexation benefit or currency fluctuation benefit if you are claiming the benefit under section 112A. அதே மாதிரி unexhausted basic exemption limit இருந்தா நீங்க எடுத்துக்கலாம். Rebate under section 87A is not applicable for 112A and deductions under section under chapter 6A is not available. இவங்களுடைய சர்சார்ஜ் அதிகபட்சம் எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் தான் இருக்க முடியும்னா 15% தான் இருக்கணும். ஸோ 25% 35% இங்கே நமக்கு அப்ளிகபிள் கிடையாது. நோ enhanced surcharge for this case. Is that okay? Then securities held securities என்னன்னு பார்த்திருக்கோம். Then in case of 111A வரும்போது short term capital gain where it is going to be taxable with rate of 15%, அங்க இருக்கிற எல்லா கண்டிஷன்ஸும் இங்க அப்ளிகபிள் ஆயிடும். ஒன்றும் பெரிய ப்ராப்ளம் இல்லை. ஒரே ஒரு விஷயம் 87A வந்து இதுக்கு அப்ளிகபிள், 112க்கு இது அப்ளிகபிள் கிடையாது. 112Aக்கு வந்து 87A வந்து அப்ளிகபிள் கிடையாது. அண்ட் அதே 111Aக்கு வந்து 87A இஸ் அப்ளிகபிள். இங்கே டாக்ஸ் ரேட் வந்து 10% இன் எக்ஸஸ் ஆஃப் 1 lakh. இங்கே டாக்ஸ் ரேட் 15%. இந்த 1 lakh லிமிட் இங்கே கிடையாது. இந்த ரெண்டு விஷயத்தை மட்டும் மைண்ட்ல கிளியரா வச்சுக்கிட்டா போதுமானது. இந்த ரெண்டு பேருமே அன்யூஸ்டு பேசிக் எக்ஸாம்ஷன் இருந்தால் அவங்க என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம். பேசிக் எக்ஸாம்ஷன் அவைலபிள் ஃபார் இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸ் கேன் பி என்ஜாயபிள் ஹியர். No, 112 basic exemption, unexhausted exemption is available. Unexhausted exemption is available. Is that okay? Then 112 வரும்போது here 112 வரும்போது tax rate on long term capital gain 20%. So this is also we have already studied. இதுல ஒரு சின்ன பாயிண்ட் வந்து in case of listed securities other than unit and zero coupon bond இவங்களுக்கு மட்டும் இண்டெக்ஸேஷன் பண்ணிக்கலாம், பண்ணிக்காமலும் இருக்கலாம். இண்டெக்ஸேஷன் பண்ணி இருந்தால் 20%, இண்டெக்ஸேஷன் பண்ணலனா 10%. இது வந்து எந்த செக்ஷன்ல வருது? 112ல வருது. நம்ம கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் மட்டும் அந்த மாதிரி ஒன்று ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிச்சிருக்கிறேன். கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ்ல இண்டெக்ஸ் பண்ணி 20% போட்டு காமிச்சிருக்கு, இண்டெக்ஸ் பண்ணாம 10% போட்டு காமிச்சு இந்த ரெண்டுல எது பெட்டர்னு இருக்கிறாங்களோ அந்த ஆப்ஷன் போலான்னு சொல்லி பார்த்தோம். திஸ் இஸ் அப்ளிகபிள் ஒன்லி ஃபார் த லிஸ்டட் செக்யூரிட்டிஸ் அதர் தென் யூனிட் அண்ட் ஜீரோ கூப்பன் பாண்ட். யூனிட்டா இருக்கக்கூடாது, ஜீரோ கூப்பன் பாண்டா இருக்கக்கூடாது. கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி அதுதான் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் எடுத்திருந்தேன். இஸ் தட் ஓகே? தென் திஸ் பாயிண்ட் ஓகே. Rate of tax is 15%, 111A, 112A வரும்போது 10%. That too, if the long-term capital gain in excess of 1 lakh is going to be taxed with the rate of 10%. 112 other long-term capital gains are 20%. And balance இருக்கக்கூடிய short-term capital gain எதுவா இருந்தாலும் சரி, அது usual provision, அதனால நீங்க கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Rebate will be available for 111A as well as 112, but not available for 112A. Deduction under chapter 6A is not available for anybody else, and unexhausted basic exemption can be available for all. Okay, especially he is being individual and for the enjoy பண்ணிக்கலாம். And section 45 class 1A வரும்போது insurance claim வந்து எப்ப கிடைக்கும் அப்படி சொன்னாக்க இன்சூர் பண்ணிருக்கணும். and insurance is for destruction and damages of capital assets இருக்கணும். அந்த destruction எதெல்லாம் நடந்திருக்கலாம் சொன்னால் nature's natural calamity இருக்கணும், like flood, typhoon, hurricane, earthquake and other convulsion, or riot or civil disturbance இருக்கலாம். accidental fire or explosion நடந்திருக்கலாம். action by enemy, action taken combating an enemy, இந்த மாதிரி எந்த ரீசன் வேணாலும் இருக்கலாம். capital gains உண்டு, fair market value of the asset received or money received. okay, fair market value of assets received or money received minus cost of acquisition. அதாவது எங்கிட்ட இருக்கிற plant and machinery fire accidentல டேமேஜ் ஆயிடுச்சு. இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி என்ன பண்றாங்க, இதுக்கு பதிலா உங்களுக்கு என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா ஒரு 10 லட்ச ரூபாய் கையில கொடுக்குறாங்க. இல்ல அப்படி சொன்னாக்க பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரியே கொடுத்துறாங்க. 10 லட்ச ரூபாய் கொடுத்திருந்தால் அதுதான் சேல் கன்சிடரேஷன். திஸ் இஸ் சேல் கன்சிடரேஷன். பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி கொடுத்துட்டாங்கன்னா இதோட ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ வில் பி தி சேல் கன்சிடரேஷன். கிளாஸ் நடத்தும் போது நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல, இப்ப நோட் பண்ணிக்கங்க. ஓகே, என்னுடைய அசெட் டேமேஜ் ஆயிடுச்சு, இன்சூரன்ஸ் பண்ண அசெட்ஸ் டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் ஐ கேன் either get the money on that or I can get the fresh piece also. புதுசு உங்களுக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. புதுசு ரீப்ளேஸ் பண்ணி கொடுத்திருந்தால் அந்த அசெட்ஸோட ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூவை நீங்க சேல் கன்சிடரேஷன் நம்ம எடுத்துக்கலாம். அண்ட் பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங் எது வரைக்கும் கால்குலேட் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க எந்த டேட்ல வாங்குனீங்களோ அந்த டேட்ல இருந்து எந்த டேட்ல அந்த டெஸ்ட்ரக்ஷன் வருதோ அந்த டேட் வரைக்கும் தான் நீங்க பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங் எடுத்துக்கணும். அது வரைக்கும் தான் இண்டெக்ஸேஷன் பண்ண முடியும். இதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு பணம் வரதுக்கு லேட் ஆச்சுன்னா நோ ப்ராப்ளம். யூ கேன் கால்குலேட் த டாக்ஸ் கால்குலேஷன் வில் பி டன் ஒன்லி ஆன் த டேட் ஆஃப் ரெசிட் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ் கிளைம். தட் டு ஈவன் ஏ போர்ஷன் அமௌண்ட் வந்துச்சுன்னா நீங்க அன்னைக்கு டாக்ஸ் பே பண்ணிக்கலாம். இதுவே டெப்ரிஷியபிள் அசெட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் கிளைம் த சேம் அண்டர் செக்ஷன் 50ல கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஷார்ட் டர்ம் கேபிட்டல் கெயினா மாறிடும். இஸ் தட் ஓகே சார்? நான் இன்சூரே பண்ணல சார், என்ன சார் பண்ணலாம்? இன்சூரே பண்ணலன்னா உங்களால கிளைமே பார்க்க முடியாது. ஸோ இன்சூரன்ஸ் இல்லைன்னா சேல் கன்சிடரேஷன் 0, பட் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் 10 lakhs சொன்னால் மைனஸ் 10 lakhs வந்துடும். கவர்மெண்ட் கிட்ட போயிட்டு லாஸ் வந்துருச்சு சார் நான் டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னீங்கன்னா அலோடு இல்லை. இன்சூர் பண்ணியிருந்தா மட்டும்தான் இந்த செக்ஷன் 45 class 1A will be applicable. ஓகே, காம்பன்சேஷன் ரிசீவ்ட் இருக்கணும். ஓகே, அண்ட்
compensation not received அது இதுல வரக்கூடாது. Then next being 45(1)(b) is not required for you and அதுக்கு ரிலேட்டட் இது 45 clause 2 பார்க்கலாம். section 45 clause 2 வரும்போது capital assets stock in trade கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறீங்க, அதுக்கப்புறம் சேல் பண்றீங்க. capital assets stock in trade கன்வெர்ட் பண்ணும்போது the fair market value on the date இது வந்து cost of acquisition and cost of acquisition indexed cost of acquisition இது வந்து சேல் கன்சிடரேஷன். அதுக்கப்புறம் சேல் பண்றீங்கன்னா இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து நமக்கு என்னவா மாறிடுது அப்படின்னு சொன்னாக்க PGBP மாறிடுது. and the fair market value and indexed cost of acquisition ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து capital gain மாறிடுது, capital gain மாறிடும். and the capital gain will be taxable in the previous year in which such stock is transferred. Okay, such stock is transferred. Is that clear? Suppose indexed cost of acquisition being 100 lakhs and fair market value being 250 lakhs and இதுல வந்து என்ன பண்ணி இருக்காங்கன்னா 2/3 வந்து sold 2/5 sold for rupees 150 lakhs னு வெச்சீங்க. இந்த வருஷம் what is the taxability ன்னு சொன்னால் 2/5 வந்து 150 லட்சத்துக்கு வித்திருக்காங்க. அப்ப 250 ஓட வேல்யூ என்ன இருக்கு 100 lakhs. 100 lakhs மதிப்புள்ள asset 150 க்கு வித்திருக்காங்கன்னா 50 lakhs being the PGBP. and capital gains என்ன அப்படினா ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து 150 lakhs is the capital gain, but how much is taxable ன்னு சொன்னால் எவ்வளவு போர்ஷன் இப்ப வித்திருக்கீங்களோ அது வரைக்கும் இந்த வருஷத்துக்கு நீங்க capital gains நீங்க கன்சிடர் பண்ணி அது டாக்ஸ் கட்டலாம். அப்ப 2/5 வந்து 60 lakhs only taxable in this year. Balance 90 lakhs will be taxable in the year which the balance stock is sold, right? So this is falling under section 45 clause 2 and other things are not required. 3-4 is not required, but தேவைப்படுச்சுனா பிறகு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். Okay, நான் இதெல்லாம் முடிச்சிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். Then now we'll go for section 45 clause 5. section 45 clause 5 capital asset is compulsorily acquired by the central government. அப்ப உங்களுடைய assets cost of acquisition and date of acquisition being 10 lakhs and compulsory acquisition என்னைக்கு பண்ணி இருக்காங்க அப்படி சொன்னாக்க this is on 1/4/2012, compulsory acquisition on 1/4/2017 and compensation வந்து ரிசீவ் பண்ணது என்னைக்கு அப்படி சொன்னாக்க 1/4/2022 அப்படி சொன்னாக்க indexation வந்து இந்த பீரியட் பண்ணுவீங்க. taxable எப்ப அப்படி சொன்னாக்க அந்த compensation வரும்போது தான் taxable. compensation இதுதான் period of holding 1/4/2012 ல இருந்து 1/4/2017 வரைக்கும் தான் period of holding. அது வரைக்கும் தான் நீங்க indexation பண்ண முடியும். அதோட ஸ்டாப் ஆயிடுது. you have to find out the capital gains. ஆனா அந்த capital gains க்கு tax எப்ப கண்டுபிடிப்பீங்கன்னா எப்ப அந்த பணம் வருது, எவ்வளவு பணம் வருது, even a small portion money comes in அப்படி சொன்னாலே அந்த இயர்ல அது taxable மாறிடுது. full amount வரணும்னு அவசியம் இல்ல, எப்ப ஒரு portion வருதோ அப்பே. இந்த காம்பன்சேஷன் வரும்போது மட்டும் இந்த காம்பன்சேஷன் யாருக்கு எடுத்து வந்திருக்கணும்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர் RBI ஃபிக்ஸ் பண்ணி வந்திருக்கணும் அந்த அமௌண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து வந்திருக்க கூடாது. அண்ட் இந்த காம்பன்சேஷன் பத்தலன்னு கோர்ட்டுக்கு போனாங்கன்னா அந்த காம்பன்சேஷன் என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுத்திருப்பாங்க. அந்த என்ஹான்ஸ்ட் காம்பன்சேஷன் while receiving will be taxable. அந்த என்ஹான்ஸ்ட் காம்பன்சேஷன் அதுல இருந்து ஒண்ணே ஒன்று தான் நீங்க டிடக்ட் பண்ண முடியும், which is nothing but legal expenses. ஓகே, legal expenses. அப்ப லேட் பண்ணி காம்பன்சேஷன் வந்தா இன்ட்ரெஸ்ட் தருவாங்க இல்லையா, இன்ட்ரெஸ்ட் வரலாமா? ஆமா, இன்ட்ரெஸ்ட் வரலாம். அப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சுன்னா 50% standard deduction will be there, balance will be taxable in the heads of income from other sources. Income from other sources la நீங்க இந்த taxable item. இந்த enhanced compensation subsequent திரும்ப என்ன ஆகும் அப்படி சொன்னாக்க enhanced compensation கோர்ட் வந்து மீன்ஸ் கவர்மெண்ட் என்ன பண்றாங்க, இது ரொம்ப ஜாஸ்தி சார் எங்களால கொடுக்க முடியாதுன்னு சொன்னா திரும்ப அதை கன்சிடர் பண்ணி அதை ரெடியூஸ் பண்ற மாதிரி வரும். அந்த மாதிரி ரெடியூஸ் ஆச்சு அப்படி சொன்னாக்க entire capital gains is recomputed and refund the money to the government. Is that okay? 45 clause 5. section 45 clause 5A வரும்போது joint development agreement அதாவது ஏங்கிறவர் தன்னுடைய பில்டிங்கை ABC பில்டர்ஸ்க்கு கொடுக்குறாரு. அதாவது இந்த பில்டிங், இந்த லேண்டோ பில்டிங்கோ வாட் எவர் இட் மே பி ஓல்டு ஒன் நான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதை யூஸ் பண்ணி நீங்க ஃபிளாட்ஸ் கட்டுங்க சார், ஃபிளாட்ஸ் கட்டி விற்கலாம் அப்படின்றாங்க. அப்ப இதை வந்து ஃபிளாட்ஸா கட்டுறாங்க. அந்த ஃபிளாட்ஸை கட்டி விற்கும் போது இந்த லேண்டை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணது 1/1/2018, ஃபிளாட்ஸ் கட்டி வித்த வருஷம் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க 1/10/2022 அப்படின்னு சொன்னாக்க இவர் லேண்டை கொடுத்த உடனே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடுச்சு, ஆனா கையில பணம் இருக்காது இல்லையா. அப்ப கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்க, ஃபார் த ஜென்யூன் டிஃபிகல்டி டு பே த டாக்ஸ் பை த டிரான்ஸ்ஃபரர் இட் இஸ் போஸ்ட்போன் until the date of completion of flats and sold the flats to the third party.
இப்ப இவங்களுக்கு என்ன வருதுன்னா ஃபிளாட்ஸ் அலாட் ஆகுது. கட்டின ஃபிளாட்ஸ்ல இவருக்கு ஒரு 3 ஃபிளாட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அது இல்லாமல் கேஷ் கன்சிடரேஷனும் ஒரு போர்ஷன் கொடுக்குறாங்க, சே ஒரு 40 lakhs. தான் கொடுத்த அந்த லேண்டுக்கு ஃபிளாட்ஸ் 3 கிடைக்குது, கேஷ் ஒரு 40 லட்சம் ரூபாய் கிடைக்குதுன்னு வச்சுங்களேன். ஏ கெட்ஸ் இட். ஸோ ஃபிளாட்ஸ் 3, கேஷ் 40 lakhs வந்து சேர்த்து. இப்போ இது எப்போ டாக்ஸபிள்னா ஃபிளாட்ஸ் எப்போ இவர் கைக்கு வந்து சேருதோ அந்த டேட்ல, அதாவது கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் சர்டிஃபிகேஷன், ஓகே, கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சர்டிஃபிகேஷன் என்னைக்கு வந்துச்சோ அந்த டேட்ல தான் இவருக்கு ஃபிளாட்ஸ் அலாட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். அந்த டேட்ல வந்து என்ன ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ இருக்கோ அது வந்து சேல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை போட்டு அந்த டேட்ல வந்து அவர் டாக்ஸ் கட்ட வேண்டியது வரும், நாட் நவ் இட் செல்ஃப். ஆனா இந்த ஜாயிண்ட் டெவலப்மெண்ட் அக்ரிமெண்ட்டையே இன் ஹாஃப் ஆஃப் த பீரியட்ல யாருக்காவது டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு வெளியே போறாரு, சார் என்னால எவ்வளவு நாள்ல வெயிட் பண்ண முடியாது, இந்த ஜாயிண்ட் டெவலப்மெண்ட் அக்ரிமெண்ட் நான் இன்னொருத்தர் வித்துறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜாயிண்ட் டெவலப்மெண்ட் அக்ரிமெண்ட் வித்துட்டு உங்களுக்கு அலாட் ஆகிற ஃபிளாட்ஸ் நீங்க பில்டர்ஸ் கிட்ட வாங்கிங்க சார், எனக்கு பணத்தை கொடுக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஹாஃப் ஏ த்ரூ இஃப் யூ ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் இஸ் கோயிங் டு பி டாக்ஸபிள் தி இயர் ஆஃப் ஒரிஜினல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் லேண்ட், தட் இஸ் 1/1/2018. அப்ப லேட் பண்ணிட்டீங்களா சார் 1 இயர் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அந்த 1 இயருக்கு நீங்க டிலே பண்ணதுக்காக நீங்க இன்ட்ரெஸ்டும் பெனால்ட்டி ஏதாவது இருந்துச்சு அதை சேர்த்து கட்ட வேண்டியது வரும். ஸோ தட் வில் கம் அண்டர் செக்ஷன் 45 கிளாஸ் 5A. செக்ஷன் 46 வரும்போது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் அசெட்ஸ் பை கம்பெனிஸ் இன் லிக்விடேஷன். ஸோ ஷேர் ஹோல்டர் அண்ட் கம்பெனி லிக்விடேட் ஆகும்போது இந்த கம்பெனி தன்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாமே இவர் இதுல ஷேர் ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கிறார். இந்த கம்பெனி லிக்விடேட் ஆனவுடனே தன்னுடைய அசெட்ஸ் எல்லாமே யாருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஷேர் ஹோல்டருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றாங்க. இப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணப்பட்ட அசெட்ஸ் இன்க்ளூடிங் கேஷ் வாட் எவர் இட் மே பி, எப்போதுமே அசெட்டா இருந்தால் அந்த அசெட்டோட ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூவை நம்ம எடுத்துக்கணும். அதுல டு தி எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் அக்யூமுலேட்டட் ப்ராஃபிட்ஸ் as on the date of liquidation, லிக்விடேஷனுக்கு அப்புறம் ஏதாவது ப்ராஃபிட் இருந்துச்சா அதெல்லாம் கிடையாது. லிக்விடேட் ஆகிற அந்த டேட் வரைக்கும் என்னென்ன ப்ராஃபிட் அக்யூமுலேட் ஆயிருக்கோ அந்த போர்ஷன் வரைக்கும் இருக்கிறது பேர் டீம்டு டிவிடெண்ட், taxable under income from other sources, deemed dividend. Okay, under section 2 class 22 subclass C la deemed dividend and taxable in the name of income from other sources. Balance irukku illaya, and the balance is the sale consideration, like minus cost of acquisition of the shares held by him. 1 lakh க்கு வாங்கி இருக்கறாருன்னா அந்த 1 lakh நீங்க இங்க இருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். So balance இருக்குது capital gain, short term or long term. நாளைக்கு இப்படி அலாட் பண்ண இந்த ஷேரை வித்தாங்கன்னா ஆன் சேல் ஆஃப் சச் அசெட், ரைட், இந்த அசெட் வித்தோம்னா சேல் கன்சிடரேஷன் பீயிங் த ஆக்சுவல் சேல் கன்சிடரேஷன் வில் பி டேக்கன் மைனஸ் ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆன் த டேட் ஆஃப் ரெசிட். வாங்கும்போது என்ன ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ இருக்கோ அதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிடுங்க. பேலன்ஸ் இருக்கிறது ஷார்ட் டர்மோ லாங் டர்ம் கேபிட்டல் கெயினோ நீங்க போடலாம். that will fall under section 46, right. Now 46A வரும்போது capital gains in case of buyback shares வரும்போது ஷேர் ஹோல்டருக்கு வந்து இப்ப இந்த டொமஸ்டிக் கம்பெனி அலாட் பண்ணி இருக்காங்களா ஃபாரின் கம்பெனி அலாட் பண்ணாங்களான்னு பாருங்க. இன் கேஸ் ஆஃப் டொமஸ்டிக் கம்பெனி, ஓகே, ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு அலாட் பண்ணும்போது டோட்டலி எக்ஸம்ப்டட் அண்டர் செக்ஷன் 10 கிளாஸ் 34A. ஓகே, ஃபாரின் கம்பெனி அலாட் பண்ணியிருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்கி ஷேர் ஹோல்டருக்கு இது வந்து டாக்ஸபிளா மாறிடும். ஃபாரின் கம்பெனி பைபேக் பண்ணியிருந்தா ஷேர் ஹோல்டருக்கு டாக்ஸபிள், ஓகே, ஷேர் ஹோல்டருக்கு டாக்ஸபிள், கம்பெனிக்கு டாக்ஸபிள் கிடையாது. அதுவே டொமஸ்டிக் கம்பெனி இருந்தால் கம்பெனிக்கு டாக்ஸபிள், ஷேர் ஹோல்டருக்கு டாக்ஸபிள் கிடையாது. இஸ் தட் ஓகே? இந்த பைபேக் ஷேர்ஸ் யார் சார் பண்றாங்க? பைபேக் ஷேர்ஸ் டொமஸ்டிக் கம்பெனி பண்றாங்களா ஃபாரின் கம்பெனி பண்றாங்களா? ஃபாரின் கம்பெனி பண்ணாங்கன்னா கம்பெனிக்கு கிடையாது, ஷேர் ஹோல்டருக்கு டாக்ஸபிள் அண்டர் செக்ஷன் 48 and 46A படி. பைபேக் பண்ணியிருந்தா டொமஸ்டிக் கம்பெனி பைபேக் பண்ணியிருந்தால் கம்பெனிக்கு வந்து டாக்ஸ் கட்டி ஆகணும். எவ்வளவு டாக்ஸ் கட்டி ஆகணும்னா 23.296% டாக்ஸ் கட்டி ஆகணும். ஷேர் ஹோல்டருக்கு எக்ஸம்ஷன். இஸ் தட் ஓகே? தென் ரூல் 40BB நாட் ரெக்வயர்ட். 49 வந்து காஸ்ட் ஆஃப் அக்யூசியேஷன் இன் கேஸ் ஆஃப் சடன் ட்ரான்ஸ்ஃபர், டீம்டு காஸ்ட் ஆஃப் அக்யூசியேஷன். ஓகே, இந்த செக்ஷன் 47 படி டிரான்சாக்ஷன் நாட் ட்ரான்ஸ்ஃபர், அது மூலமா உனக்கு வந்து என்ன சார் பண்ணலாம் அப்படின்னா காஸ்ட் ஆஃப் அக்யூசியேஷன் ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் ஓனர் ஆர் ப்ரீவியஸ் ஃபார்ம், அதுதான் இங்க லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். காஸ்ட் ஆஃப் அக்யூசியேஷன் ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் ஓனர். ஹஃப்ல ஹிந்து அன்டிவைடட் ஃபேமிலி பிரிஞ்சு அங்கிருந்து வந்த ஏ அப்படிங்கிற ஒரு மெம்பருக்கு ப்ராப்பர்ட்டி அலாட் ஆகுது. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஒரிஜினல் வாங்கினது ஹஃப். அப்ப இந்த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் ஏ இந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட வேல்யூ என்னன்னா ஹஃபோட வேல்யூ எடுத்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஏ தன்னுடைய பிரதர் பிக்கு கிஃப்டா கொடுக்குறார் தன்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டியை, அல்லது அப்பா பையனுக்கு தன்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டி கிஃப்டா கொடுக்குறாருன்னா அப்ப அப்பா என்ன ரேட்டுக்கு வாங்கினாரோ தட் இஸ் த காஸ்ட் ஃபார் பி. ஓகே, அதுக்கப்புறம் இறந்த பிறகு வாரிசுக்கு வந்து சேருது அப்படின்னு சொன்னாக்க வாங்கினவர் என்ன ரேட் இருக்கோ அந்த ரேட் தான் இவருக்கு வரும். லிக்விடேஷன் அசெட்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது அந்த கம்பெனியுடைய வேல்யூ எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது ப்ராசஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ப்ரீவியஸ் ஓனருடைய காஸ்ட் எடுத்துக்கணும்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. இந்த கேஸ்ல வந்து ப்ரீவியஸ் ஃபார்மோடைய காஸ்ட், அதாவது நீங்க டிபெஞ்சர் வச்சிருந்தீங்க அது பதில் ஷேர் அலாட் பண்ணி இருக்கிறாங்க,
converted, debenture is converted into share, preferred share converted into equity shares. Is that okay? அப்படி கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த ஈக்விட்டி ஷேரோட வேல்யூ என்னன்னா, ஈக்விட்டி ஷேருக்கு முன்னாடி என்ன ஃபார்ம் இருந்துச்சோ அதோட வேல்யூ தான் இதோட வேல்யூவை நம்ம எடுத்துக்கணும். ஈக்விட்டி ஷேருக்கு முன்னாடி டிபெஞ்சர் இருந்துச்சு, அது என்ன ரேட் கொடுத்து வாங்குறீங்க, 100 ரூபாய். அந்த 100 ரூபாய் வந்து நீங்க ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் உடைய அல்லது ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் அலாட் ஆனதோடைய காஸ்டா நீங்க எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம். இது ஆக்சுவலா தனியாக நீங்க ஒரு செக்ஷனை வச்சு மனப்பாடம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை, அதனால தான் ஸ்கிப் பண்ணியிருக்கிறேன். அஃப்கோர்ஸ் ஃபைனல் லெவலில் ஒரு அட்வான்ஸ் லேர்னிங்கை இதெல்லாம் நீங்க படிச்சிருக்கலாம், படிச்சு பார்க்கலாம். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் கைட் தட் ஆல் திஸ் திங்ஸ் த லேட்டர் கிளாஸஸ், ரைட்? நவ் செக்ஷன் 50 வரும்போது depreciable assets kana capital gains, sale consideration minus expenses on transfer and minus WDV of the block including new assets purchased if any will be the short term capital gain. It is for depreciable assets. 50A வரும்போது again depreciable assets for SLM basis of assets. Power sectors irukle power generation and distribution company வரும்போது தங்களுடைய assetsக்கு individual basisல WDV method SLM methodல depreciation பண்ணியிருப்பாங்க. அப்ப அந்த அசெட்ஸ் அவங்க சேல் பண்ணும்போது ஒரிஜினல் காஸ்ட் தாண்டி ஏதாவது அமௌண்ட் வந்துச்சுன்னா that will be considered as capital gain under section 50A. And section 50B is all about slump sale. Currently I have not taught you, it's not required. Section 50C வரும்போது stamp duty value will be there. Stamp duty value வரும்போது sale consideration is equal to whichever is higher of sale consideration or fair market stamp duty value will be taken. Stamp duty value ரெண்டுல whichever is higher will be taken. Is that okay? Rental whichever is higher will be taken, provided this section will be applicable only the stamp duty value is more than 1/10% of sale consideration. அப்படி இருந்தா தான் இது applicable ஆகும், இல்லனா applicable கிடையாது. And one more thing is எந்த டேட் உள்ளது எடுத்துக்கணும் அப்படி சொன்னாக்க யூசுவலா on the date of agreement எடுத்துக்கணும். On the date of agreement will be taken, provided agreement date அன்னைக்கு part payment பண்ணியிருக்கணும், that too not in the form of cash இல்லாத பேமெண்ட் பண்ணியிருந்தால் agreement date எடுத்துக்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்கா இயல்ஸ் அப்படி இல்லைன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டேட்ல உள்ள ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ வந்து சார் எவ்வளோலாம் இல்லை சார்னு டிஸ்பியூட் பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கா இட் இஸ் ரெஃபர்ட் டு த வேல்யூவேஷன் ஆஃபீஸர் அண்டர் செக்ஷன் 55A. அப்படி வேல்யூவேஷன் ஆஃபீஸருக்கு ரெஃபர் பண்ணப்பட்டிருந்தால் வேல்யூவேஷன் ஆஃபீஸர் ஒரு ரேட் கொடுத்திருந்தால் அது அப்போ எப்படி சார் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ எப்படி எடுத்துக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் கவனிங்க. ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ இஸ் நவ் கம்பேர்ட் வித் தி வேல்யூவேஷன் ஆஃபீஸர்ஸ் வேல்யூ. ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ இஸ் கம்பேர்ட் வித் தி valuation officers value. இந்த ரெண்டு வேல்யூல whichever is lower will be taken. மற்ற ப்ராசஸ்லாம் சேம் தான் இங்கே. So 50C along with the 55A is also over. Then 55CA வரும்போது unquoted shares இருக்கும்போது என்ன சார் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா sale consideration is equal to whichever is higher of sale consideration or fair market value on the date will be taken. And in case of 50D where the capital assets உடைய consideration கண்டுபிடிக்க முடியலனா fair market value as on that date will be taken if means sale consideration could not be determinable அப்படி சொன்னாக்க 50D. 51 வரும்போது forfeiture of any advance money by the assessee in case of cancellation or default of the agreement for sale agreement default ஆகுது அப்படி சொன்னாக்க அதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது அட்வான்ஸ் வாங்கியிருந்தால் அதை withhold பண்ணிடுவாங்க. அந்த கேசஸ்ல அந்த withhold பண்ணப்பட்ட அசெட்ஸை காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷனோ அல்லது ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ எடுத்திருந்தீங்கன்னா அந்த வேல்யூவோ அல்லது WDV-ல இருந்தோ நீங்க சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும் before the indexation, provided if the forfeiture amount happens on or before 1/4/2014 இருந்துச்சுன்னா on or 1/4/2014 இருந்துச்சுன்னா taxable under section 56 class 2 subclass 9 and the taxable in the heads of income from other sources taxable item. Section 51 is over. And 55A வரும்போது ரெஃபரன்ஸ் டு த வேல்யூவேஷன் ஆஃபீஸர். எப்போ இந்த அசஸிங் ஆஃபீஸர் இந்த வேல்யூல டவுட் வருதோ அன்னைக்கு இதை வந்து வேல்யூவேஷன் ஆஃபீஸர் கிட்ட ரெஃபர் பண்ணலாம். எப்பெல்லாம் ரெஜிஸ்டர்ட் வேல்யூவருடைய வேல்யூவேஷனை அட்டாச் பண்ணி கொடுக்குறாரோ அப்போ அசஸிங் ஆஃபீஸருக்கு ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ காட்டிலும் இந்த வேல்யூ அட்டாச்டு பை த செல்லர் வந்து கம்மியா இருக்குன்னு நினைச்சாருன்னா அசஸி கம்மியா இருக்குன்னு நினைச்சாருன்னா he can refer that to வேல்யூவேஷன் ஆஃபீஸர். ஆர் அந்த ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ என்ன கிளைம் பண்ணாரோ அதை காட்டிலும் 115% மேல இருக்கு. இவர் பாட்டுக்கு சார் இந்த வேல்யூல கட்டாயமா போகாது சார்னு யார் சொல்றாரு, கிளைண்ட் வந்து சொல்றாரு, அந்த அசஸி வந்து சொல்றாரு. இவருக்கு ஒரு டவுட், அவர் சொன்ன வேல்யூ காட்டிலும் 15% 115% ரேட்டுக்கு மேலேயே இருக்கு மத்தவங்க வித்தது அந்த இடத்துல அப்படின்னு இவர் சொன்னது எனக்கு டவுட் வருது அப்படின்னா இட் கேன் பி ரெஃபர் டு த அசஸிங் ஆஃபீஸர்ஸ் ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன். ஸோ அவர் ரெஃபர் பண்ணிட்டு நமக்கு சொல்லலாம். இஸ் தட் ஓகே? ஸோ அசஸி என்ன பண்றாரு, அசஸி ரெஜிஸ்டர்ட் வேல்யூவரோட இதை அட்டாச் பண்ணியிருக்கிறார். ரெஜிஸ்டர்ட் வேல்யூவர் ஓகே, அவர் தான் அட்டாச் பண்ணியிருந்தார். அப்படியும் டவுட் வந்துச்சு
A உடைய ஒப்பீனியன் வந்து இந்த வேல்யூ வந்து ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ காட்டிலும் கம்மியா இருக்குன்னு சொன்னால் அவர் ரெஃபர் பண்ணலாம். அப்படி இல்ல அசஸி ஹிம்செல்ஃப் கிளைம்ஸ், அவராவே கிளைம் பண்றார், சார் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ வந்து சார் கம்மி தான் சார் நான் சொல்ற சேல் கன்சிடரேஷன் அப்படின்னு சொன்னா அவர் சொன்னது இது. ஆனா அசஸிங் ஆபீசருக்கு என்ன டவுட் வருதுன்னா இவர் சொன்ன வேல்யூ இருக்குல்லே சேல் கன்சிடரேஷன் அது வந்து ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூவோட கம்பேர் பண்ணா ரொம்ப கம்மியா சொல்றாரு. ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ இவர் சொல்ற வேல்யூ காட்டிலும் 115% மேல இருக்கு. இவர் சொன்னது 100 ரூபான்னு சொன்னால் இவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா இல்லையே அந்த இடத்துல 115 ரூபாய்க்கு மேலே போயிட்டு இருக்கே அப்படின்னு டவுட் வந்துச்சுன்னா he can refer this to the valuation officer. He can refer this to the valuation officer. ஆர் ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூக்கும் இவர் சொன்ன வேல்யூக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ், அதாவது சேல் கன்சிடரேஷன் சார் எவ்வளவுதான் ஒருத்தன்னு அசஸி சொன்ன வேல்யூக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து 25,000 ரூபாய்க்கு மேல இருக்கு அப்படி சொன்னாலும் he can refer that to the valuation officer. In what are the three scenarios he can refer? So அசஸி வந்து ரெஜிஸ்டர்ட் வேல்யூவர் கிட்ட இருந்து ஒரு வேல்யூவேஷன் சர்டிபிகேட் கொண்டு வந்து கொடுக்குறாரு, இதோட வேல்யூ எவ்வளவுதான் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா இவருக்கு டவுட் வருது இல்ல இல்ல இதுக்கு மேலதான் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாக்க அப்ப ஏஓ கேன் ரெஃபர் திஸ் டு த வேல்யூவேஷன் ஆஃபீஸர். அல்லது அந்த மாதிரி ரெஜிஸ்டர்ட் வேல்யூவர் சர்டிபிகேஷன்ல இல்ல இவரே கிளைம் பண்றாரு சார் இவ்வளவு கிடையாது சார் அப்படின்னு சொன்னா அவர் என்ன கிளைம் பண்றாரோ அதை காட்டிலும் 15% தாண்டி இருக்கும். இவர் 100 ரூபான்னு சொன்னால் மார்க்கெட்ல 115 ரூபாய்க்கு மேலதான் இருக்குன்னு இவருக்கு ஒரு டவுட் வருதுன்னா by the time also you can recommend this refer this to a valuation officer. அல்லது ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூக்கும் சேல் கன்சிடரேஷனுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து 25,000 ரூபாய்க்கு மேலேயாவது இருக்குன்னு நினைக்கிறார், அந்த சிச்சுவேஷன்ல we can refer to the valuation officer. In these three scenarios you can simply refer this situation to the valuation officer. Is that okay? Now next 47ல ஒரு பெரிய லிஸ்ட் இருக்குன்னு சொன்னேன். ஹிந்து அன்டிவைடட் ஃபேமிலி கிட்ட இருந்து மெம்பர்ஸ்க்கு ஏதாவது கேபிட்டல் அசெட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது இன் பார்ட்டிஷன் சொன்னால் that transaction is not regarded as transfer, capital gains tax will not be applicable. gift or will மூலமாக வந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்க except in case of ESOP தவிர ESOP க்கு வந்து taxable உண்டு, இது தவிர வேற எதுவா இருந்தாலும் சரி அப்ப it is not going to be taxable, then it is not going to be taxable அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். Is that okay? That transaction is not considered as transfer, not taxable. Now, so these are the provisions we have to discuss for final only separately. Okay. Section 10 class 33 ல வந்து capital gains on transfer of US 64 unit இருந்துச்சுன்னா அது exempt. Section 10 class 33. Section 10 class 37 வரும்போது அர்பன் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டா இருக்கும்போது, அர்பன் அக்ரிகல்ச்சர் ரூரல் வந்து எப்பவுமே கேபிட்டல் அசெட்ஸ் கிடையாது, அப்ப டாக்ஸபிள் கிடையாது. அர்பன் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டா இருந்துச்சுன்னா ஓகே இண்டிவிஜுவல் ஹஃப் ஓன் பண்ணியிருந்த அந்த அசெட்டை அக்ரிகல்ச்சர் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணப்பட்டிருந்தால் டிரான்ஸ்ஃபர் டியூ டு கம்பல்சரி அக்விசிஷனா இருந்து கன்சிடரேஷன் ஃபிக்ஸ்டு பை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் RBI இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க ஆட்டோமேட்டிக்கா இட் இஸ் ஃபுல்லி எக்ஸம்ப்டட். அர்பன் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் அண்டர் செக்ஷன் 10 class 37. ஓகே, தென் zero coupon bond. Okay, இதுல கேபிட்டல் கெயின் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க ஜீரோ கூப்பன் பாண்ட் நீங்க வாங்கினது 80 ரூபாய் ஆனா வித்தது 100 ரூபான்னு சொன்னால் ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து உங்களுடைய கேபிட்டல் கெயின். ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரெடம்ஷன் வில் பி யுவர் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் சொன்னோம். மெச்சூரிட்டி ஆர் ரெடம்ஷன் வில் பி கன்சிடர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அண்டர் செக்ஷன் 2 class 47ல நம்ம பார்த்தோம். ஜீரோ கூப்பன் பாண்டை மெச்சூரிட்டி எப்ப வித்தாலும் சரி அல்லது நடுவுலயே வித்தாலும் சரி that will be considered as transfer and capital gains will be there. நீங்க 80 rupees வாங்குனது 100 ரூபாய்க்கு வித்தாக்க ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து capital gains ஆ மாறிடும். இதுக்கு இண்டெக்ஸேஷன் வராது, tax rate only 10%. Is that okay? Clear? Then deductions portion section 54 ல section 54 is all about residential house property. வித்துட்டு residential house property வாங்குறீங்க, எத்தனை வீடு வாங்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஓகே, so you can purchase 2 house properties if the capital gain is less than or equivalent to 2 crores இருக்கும்போது ரெண்டு வாங்கலாம். but this option is available only once in a lifetime, but plot-ஆ வாங்கக்கூடாது. அதுவே capital gains 2 crores மேல இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒரு வீடு வாங்கலாம். வீட்டை வித்து வீடு வாங்குறீங்க, Is that okay? You purchase and
sell house property and purchase house property. என்னைக்குள்ள வாங்கி இருக்கணும்னா 1 to 2 residential house property நீங்க வாங்கலாம் in India. வாங்குறதா இருந்தால் 1 year முன்னாடி அல்லது 2 வருஷம் ஆஃப்டர் நீங்க வாங்கலாம். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்றதா இருந்தால் நீங்க வித்ததுல இருந்து 3 வருஷத்துக்குள்ள கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கணும், அப்ப நீங்க வாங்கலாம். So this is the provisions. 54D வரும்போது urban agri land வித்துட்டு urban agri land வாங்கலாம் and 2 years குள்ளார வாங்கி இருக்கணும் and it should be used for agricultural purpose at least for 2 years either by he himself or by the parents. 54D வரும்போது land and building of industrial undertaking compulsorily acquired, okay, used for agriculture means industrial purpose-க்காக இருக்கணும். அது திரும்ப நீங்க land and building for industrial purpose-க்காக நீங்க வாங்குறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் வாங்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க 3 வருஷத்துக்குள்ளார நீங்க வாங்கிக்கலாம். பட் காம்பன்சேஷன் எப்ப கிடைச்சதோ அதுல இருந்து 3 years கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் as per section 54H. as per section 54H. 54EC வரும்போது land and building, அந்த பில்டிங் எதுவானாலும் இருக்கலாம், depreciableாவும் இருக்கலாம் under section 32. by the time also you can claim the deduction under section 54EC. RECL, PFCL, NHA and IRFC bond நீங்க வாங்கிக்கலாம். அதிகபட்சமா டிடக்ஷன்ஸ் எவ்வளவு இருக்குன்னா 50 lakhs இருக்கு. 54F இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க any assets other than residential house property including plot can be sold and அந்த அமௌண்ட் வச்சு நீங்க ஒரு ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கலாம். பட் இதுக்கு முன்னாடி எத்தனை வச்சிருந்திருக்கணும், ஒண்ணுமே இல்லாம இருக்கலாம், இல்ல மேக்ஸிமம் ஒரு வீடு வச்சிருந்திருக்கலாம். ஓகே, என்னைக்குள்ளார வாங்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த வீடு வாங்குறதுக்கு கண்டிஷன் அப்படி இங்க சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடும். இந்த அசெட்ஸ் நாளைக்கு விற்கும் போது என்ன ஆயிடுது அப்படின்னு சொன்னாக்க once you plan to sell all these assets and in the year in which you are selling all these assets, right, the exemption given is withdrawn. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? சேல் கன்சிடரேஷன் ஆஃப் சச் அசெட் டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ணப்பட்ட அந்த அசெட்ஸ் விற்கும் போது என்ன அமௌண்ட் வந்திருக்கு, மைனஸ் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன். காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் வரும்போது ஒரிஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் மைனஸ் டிடக்ஷன் கிளைம்ல நீங்க சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு பேலன்ஸ் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷனா போட்டுக்கணும். பேலன்ஸ் will be the taxable amount. பட் இன் கேஸ் ஆஃப் 54F இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க உங்களுக்கு எப்படி வருது அப்படின்னு சொன்னாக்க proportionate deductions only given. proportionate deduction அதாவது long term capital gain multiplied by investment divided by net sale consideration, அந்த அளவுக்கு தான் உங்களுக்கு டிடக்ஷன்ஸ் கொடுக்க முடியும். அப்ப இது வித்ட்ரா பண்ணும்போது இந்த அமௌண்ட் மொத்தமும் அப்படியே லாங் டர்ம் கேபிட்டல் கெயினா மாறிடும். என்ன எக்ஸம்ஷன் கொடுத்தோமோ அது அப்படியே லாங் டர்ம் கேபிட்டல் கெயினா மாறிடும் இந்த கேஸ் ஆஃப் வித்ட்ராயல் ஆஃப் தட். மிச்ச எல்லா கேஸ்லயுமே 3 வருஷம் அப்படின்னு கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும். ஆனா 54Fல வரும்போது அந்த மாதிரி வாங்கின அசெட்ஸ் நீங்க 3 வருஷம் ஹோல்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன் தவிர வேற என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க புதுசா எந்த அசெட்டும் வாங்கிடக்கூடாது, புதுசா ஒரு வீட்டை நீங்க கன்ஸ்ட்ரக்டும் பண்ணக்கூடாது, வீடு வாங்கவும் கூடாது, வீடை கன்ஸ்ட்ரக்டும் பண்ணக்கூடாது. அதாவது நீங்க 54F டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ண அந்த வீட்டை விற்க கூடாது, புதுசா ஒரு வீட்டை 2 வருஷத்துல வாங்கக்கூடாது, புதுசா ஒரு வீட்டை 3 வருஷத்துல கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணக்கூடாது. These 3 conditions will be there for 54F. When it comes for the 54EC, அந்த பாண்டை வந்து 5 வருஷம் நீங்க விற்க கூடாது, இல்ல அந்த 5 வருஷத்துக்குள்ள அதை பிளட்ஜ் பண்ணி கடன் வாங்கி இருக்க கூடாது. அப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட எக்ஸம்ஷன் வித்ட்ரா ஆயிடும். So these are the 5 sections we have seen. And in case of 54EC தவிர மிச்ச எல்லா செக்ஷனுக்கும் உங்களுக்கு கேபிட்டல் கெயின் அக்கௌண்ட் ஸ்கீம் இருக்கு. டெம்பரரிலி யூ கேன் இன்வெஸ்ட் தட் மணி ஆன் யுவர் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் த ஸ்பெசிஃபைட் அசெட். இந்த அமௌண்ட் நீங்க அங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். But this condition is not applicable. This provision is not applicable for section 54EC. 54EC க்கு இது applicable கிடையாது. So almost all the provisions are over. Hope you now understand this. Yeah. So எல்லா கண்டிஷன்ஸும் இந்த செக்ஷன் குள்ளார தான் இருக்கு. இது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு 3 பாயிண்ட் மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதுமானது. ஈஸியா கேபிட்டல் கெயின்ஸ் கான்செப்ட் உங்க மைண்ட்ல இருக்கும். ரீகேப் பண்ணி ஆகணும். Then you can of course try some illustration.